श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरिः ओम्। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्रीः नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापम्। तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्टान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनकेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिं न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजातायां स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம் யம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ரமருதः ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைः வேதைः சாங்கபதக்ரமோபனிஷதைः காயந்தி யம் சாமகாः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थसारथिरूपेण श्रावयित्वा शुभां गिरं पार्थस्यार्तिहरो देवः कृपामूर्तिः स पातु नः जिष्णो त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयम् आत्मा को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वधभियं प्रोज्य मय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमन यथा दर्शयन् विश्वरूपम् श्रीमद् भगवद्गीதையில இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாம் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த அத்தியாயத்துக்கு சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பெயர். முதல் அத்தியாயத்தை சமக்கிரமா சங்கிரகமா பார்த்துட்டோம். சம்க்ஷேபமா அர்ஜுன விஷாத யோகா. அந்த விஷாதத்தோட ஒரு கண்டினியூட்டியா இப்போ இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பமாகுது. அர்ஜுனனோட விஷாதம்தான் நமக்கு கீதைக்கு காரணம். பரீட்சித்துக்கு கிடைச்ச சாபம் பாகவதத்துக்கு காரணம் மாதிரி. சாதாரணமாக நாம் சொல்லுவோம், அந்த ஃபேமிலியை, அந்த குடும்பத்தை நாம் நமஸ்காரம் பண்ணோம். ஏன்னா தாத்தா கீதை வாங்கி கொடுத்தார், பேரன் பாகவதம் வாங்கி கொடுத்தார். ஒரு சத்சங்கம் இருக்கு, ஒரு குரு சம்பர்க்கம் இருக்குன்னா சோகம் பிரம்மஜானத்துக்கு காரணமாயிடுறது, சாபம் பிரம்மஜானத்துக்கு காரணமாயிடுறது. அதனாலதான் சூன்யம் ஆபூர்ணதாமேதி அப்படின்னு சொன்னோம். எது சூன்யம் நினைச்சுட்டோமோ அது பூர்ணமாயிடுது. பெரிய துக்கமே ஆனந்தத்துக்கு காரணமாயிடுறது. அப்ப சத்சங்கம் பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைச்சானா எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுவோம்னா சத்சங்கம் கொடுப்பான். பவாபவர்கோ பிரமதோ யதா பவேத் ஜனஸ்ய தர்ஹி அச்சுத சத்சமாகமஹ சத்சங்கமோ யர்ஹி ததைவ சத்கதௌ பராவரேஷே த்வயி ஜாயதே மதிஹி. பாகவதத்தில் வர ஸ்லோகம் இது. பவ ஆபவர்கோ, இந்த சம்சாரத்திலேருந்து நிவர்த்தி அவனுக்கு. அவனுக்கு எப்போ இந்த ஒரு சுதந்திரம் வருது அப்படின்னா சத்சங்கமஹா, இவனுக்கு பகவான் கொடுக்கிற பெரிய அனுகிரகம் மகாபுருஷ சம்பர்க்கம். விவேக சூடாமணியில் பகவத் பாதால் சொன்னார், 3 விஷயம் ரொம்ப துர்லபம். துர்லபம் திரேமே வைத்த தேவானுகிரக ஹேத்துகம் மனுஷ்யத்துவம் முமுக்ஷுத்வம் மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயா.
ஒரு மனுஷனா பிறந்துட்டா போராது, மனுஷத்துவம் அப்படின்னா விசாரம் பண்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தி, விவேகம். அந்த விவேகத்துக்கு தான் மனுஷன்னு பேரு. அப்படியே முமுட்சுத்துவம், மோட்சத்தை அடையணும், ஞானத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு விழைவு, அதோட ஒரு மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயம், ஒரு ஜீவன் முக்தருடைய ஒரு ஞானியுடைய சம்பர்க்கம் வாழ்க்கையில் வந்துடுத்தானா தொட்டு நிறை அப்படின்னு சொன்னோமே, அது நிறைஞ்சிடும். அது பூர்ணத்துவத்தை கொடுத்துடும். இந்த பூர்ணத்துவம் அர்ஜுனனோட வாழ்க்கையில அர்ஜுனனை தொடர்ந்து இருந்திருக்கு. சகா ரூபத்துல, சகா சகாயம் அப்ரவீத் அப்படின்னு வேத வாக்கியமே இருக்கு. ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுற மாதிரி இந்த வித்யா அப்படித்தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சு. ஒரு குரு கூட ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு தான், எப்போ வேணுமோ கரெக்டா நமக்கு வழி காட்டி உபதேசம் பண்ற. இப்பெல்லாம் நம்ம கூகுள் தானே பார்க்குறோம், வழி யார்கிட்டையும் கேட்கல. அந்தந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் தெருவில் நின்றுன்னு இருப்பான். ஒரு ஊரில் போய் ஒருத்தரோட வீடு கேட்டுதானா, ஒரு காலம் அவனுக்கு அந்த ஆளை பிடிக்காதுன்னா வேற ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வழி காட்டி விட்டுடுவான். சுத்த வேண்டியதுதான். வழிகாட்டுறது தேசிகா அப்படின்னு பேரு குருவுக்கு. திசதீதி தேசிகா, அப்படி ஜஸ்ட் பாயிண்டிங் அவுட், அவ்வளவுதான். அர்ஜுனனுக்கு இப்ப கரெக்டா எப்ப வேணுமோ அந்த சோகத்தால அஸ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணா, கண் கலங்கி கண்ணில கண்ணீர் நிரம்பி துன்பப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வேளையில உவாச்ச மதுசூதனா, அந்த உவாச்சா தான் கீதை. நேற்றுக்கு பார்த்த ஸ்லோகம் திரும்ப ஒரு வாட்டி வாசிச்சுடுறோம். குதஸ்த்வா கஷ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அநார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்யம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன. ஹே அர்ஜுனா, இந்த சோகம் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது? குதஹா துவா இதம் கஷ்மலம். கஷ்மலம்னா இங்க சோகம் தான், துன்பம், துக்கம். இந்த ஒரு எப்போ உன்னோட வீரியம் வேணுமோ அப்போ நீ சோர்ந்து போயிருக்கே, இது ஆரியனுக்கு சேர்ந்தது இல்லை. ஒரு துன்பப்படுற போது ஒரு குரு வந்து என்ன சொல்றார், தட்டி நீ அழாதே, பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் நமக்கு ஆளு வேணும் லைஃப்ல. பயப்படாதே. விவேக சூடாமணியில பகவத் பாதாள ஒரு பிக்சர் போடுற ஒரு சிஷ்யர் போய் குருட்ட போய் சொல்றார், எனக்கு இந்த சம்சார வாழ்க்கை துன்பத்தை பார்த்து பயமா இருக்குங்கிறான். அந்த குரு சொல்றார், மா பயிஷ்ட வித்வன், பயப்படாதே, தவநாஸ்தி அபாயா, அவனுக்கு எந்த ஆபத்தும் கிடையாது. சம்சார சிந்தோஹோ தரணே அஸ்தி உபாயா, இந்த சம்சார கடலை தாண்டும் உபாயம் உண்டு. ஏனைவ யாத்தாக யதயோஸ்ய பாரம், எந்த வழியில எவ்வளவோ யதிகள், எவ்வளவோ ரிஷிகள், எவ்வளவோ ஞானிகள் நடந்து போயிருக்காளோ அந்த வழியை நான் உனக்கு காட்டுறேன். தமேவ மார்க்கம் தவ நிர்திஷாமி. இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியர், ரொம்ப அழகான ஒரு பேரு. ராமாயணத்துல சீதை ராமர் சுந்தரகாண்டத்தில் அந்த பேரை சொல்லி கூப்பிடுறா. புத்த மதத்துல புத்தர் இல்லாட்டா அந்த வழிகாட்டக்கூடியவாளுக்கு அந்த பேர் வச்சுருக்க, இதெல்லாம் ஒரு கனெக்டடா இருக்கு. எங்கேயோ பார்த்தா என்ன பேருன்னா, குருவுக்கு கல்யாணமித்ரான்னு பேரு. கல்யாணமித்ரம் பேரு, கல்யாணமித்ரம். கல்யாணம்னா மங்களம், ஞானம் அப்படின்னு அர்த்தம்.
அதுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு நண்பன், ஒரு சகா. அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த பகவான கிருஷ்ணன் இங்கே அர்ஜுனனுக்கு கரெக்ட் டைம்ல எப்ப வேணுமோ அப்போ, இது ஆரியனுக்கு சேர்ந்தது இல்லை, அனாரிய ஜுஷ்டம், அஸ்வர்கியம், இந்த லோகத்திலேயோ பரலோகத்திலேயோ சௌக்கியத்தை கொடுக்காது, மனசுக்கு நிம்மதியை கொடுக்காது, திருப்தியை கொடுக்காது, கெட்ட பேரும் வந்துடும். அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன. கிளைபியம் ஆஸ்மகமஃப் பார்த்த அப்படின்னா, இப்படி ஒரு உற்சாகம் இல்லாத, டல் ஆயிடாது, அவ்வளவுதான் கிளைபியத்துக்கு அர்த்தம். ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லைனாக்கா யூ கேன் நெய்தர் யூஸ் இம்மென்ஸ் வில் பவர் நார் கேன் யூ சரண்டர், அவ்வளவுதான். ஒரு ஸ்திரைண பாவம் இருந்துட்டானா சரணாகதி வந்துடும், புருஷபாவம் இருந்துட்டானா அத்தியாத்ம தபஸ், ஞான விசாரம் என்ற சக்தி இருக்கும். இது ரெண்டுமே இல்லையப்பா அவங்ககிட்ட. சாதகர்கள் இந்த ரெண்டு விதத்துல தான் இருப்பா. ஒரு விதத்துல ஞான விசாரம் என்ற கருத்து இருக்கிறவா, சக்தி இருக்கிறவா இருப்பா. இன்னொரு பக்கம் சரணாகதி. ரெண்டு வழிதான் இருக்கு. பகவான் ரமணர் எப்பவும் சொல்றது உண்டு, ரெண்டு வழிதான். ஒண்ணுல விசாரம் பண்ணு, இல்லையா சரணாகதி பண்ணு. கேட்கறது தோணும் சரணாகதி தான் எனக்கு ஈஸின்னு. ஆனா அது சரணாகதி பண்ணணுமானா விசாரம் பண்ணணும். அதுதான் சாதாரண அவங்க சொல்லுவோம், அறிந்தவன் அடங்கி ஆகணும், அடங்கினவன் அறிஞ்சாகணும். அறிந்து அடங்கணும், வேற வழி கிடையாது. ஆனா முதல்ல கேட்கிற போது எது சௌக்கியமா இருக்கோ அது பண்ணேன். சரணாகதி பண்ற போதே ஞான விசாரம் வந்துடும், ஞான விசாரம் பண்ற போதே சரணாகதி வந்துடும். ஏன்னா விசாரம்னா என்ன, தன்னோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு உள்ள நாடுற போது இந்த ஜீவபாவம், அகங்காரம், அது ஹிருதயத்தில் அடங்கி விடுறது. அதுதான் சரணாகதி. அந்த ஜீவபாவம் ஹிருதயத்தில் அடங்குற போது அதுவே தான் விசாரம். ஒரு பெரிய சந்நிதியில, குரு சந்நிதியில, ஒரு மகாபுருஷ சந்நிதியில தனியாக அது அடங்குற போது அதுவே சரணாகதி ஆயிடுறது, அதுவே விசாரமும் ஆயிடுறது. இது ரெண்டுமே ஒருத்தனுக்கு பண்ண முடியலைன்னால் அதுக்கு ஒரு கிளீபபாவம், அதுதான் ஒரு கிளைபியம் ஆஸ்மகமஃப் பார்த்த, ஒரு கஷாய ஸ்திதிம்பா யோக சாஸ்திரத்தில். அந்த கஷாய ஸ்திதி வரபோது பெரிய அனுகிரகம் வேணும், பெரிய மகாபுருஷர்கள் தான் நம்மளை அதுலேருந்து இழுத்துன்னு வரணும். ஏன்னா சாதனைன்னா அதுவும் பண்ண முடியாதுல, ஒரே சப்புன்னு இருக்குமா, ஒன்றும் சாதனை பண்ண முடியலை. பகவானுக்கு சரணாகதி பண்ண, பகவான் இருக்காரோ இன்னும் நம்பிக்கையே வரமாட்டேங்கிறது. சரி, யாராவது பெரியவா சந்நிதியில் போய் உட்கார, அவளை பார்த்தா பெரியவானே தோணல. இந்த புஸ்தகம் படிக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. சத்சங்கத்தில் வந்து உட்காரு, எதுவும் உள்ள போக மாட்டேங்கிறது. மொத்தமா ஒரு மாதிரி ஒரு மொய்யின்னு ஒரு ஸ்டேட். மொய்னா என்னன்னா தெரியாது, உங்களுக்கு தெரியும் சொன்ன அவ்வளவுதான். அப்படின்னு ஒரு ஜடமா இருக்குது, இனர்ட்டா இருக்கு, எழும்ப மாட்டேங்கிறது. இது வந்து கஷாயம் அப்படின்னு பேரு. இதுக்கு சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் ரொம்ப அழகான ஒரு வியாக்கியானம் பண்றா. தீவிர துக்கைகாகிரதா அப்படிங்கிறார். நம்ம இந்த டிப்ரெஷன்லாம் வருது பாருங்க, பர்ஃபெக்ட் டெஃபினிஷன் அது. ஒரு சாரோ, ஒரு துன்பத்தில் போய் கான்சென்ட்ரேட் ஆகிடும் மைண்டு. எனக்கு இது வந்துடுது, இது வந்துடுது, இது வந்துடுது, இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நவர மாட்டான். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நிலையில, இல்லாட்டா ஒண்ணுமே இல்லை, ஜடமா, தாட்ஸும் இல்லை, சாதனையும் இல்லை, தபஸும் பண்ண முடியல, ஆத்ம விசாரம் பண்ண முடியல, ஒரு மாதிரி இருக்கு, இனர்ட்டா இருக்கு. இந்த ஒரு நிலையிலேருந்து ஒருத்தனை கரையேற்றி திருப்பி அந்த வில் பவரை எழுப்பணும், பௌருஷத்தை எழுப்பணும் அவனுக்கு, இல்லையா? அந்த ஹிருதயம் திறக்கணும். அது ஏதோ ஒரு பெரிய சந்நிதி வேணும்.
அந்த அந்த ஜீவனாலேயே பண்ணிக்க முடியாதது. ஒரு பெரிய பிரசன்ஸ் தேவைப்படுறது. அந்த சந்நிதியில் போகிற போது இது ஓப்பன் ஆகும். உள்ள வெளியில் அந்த சந்நிதி வருது, உள்ள ஓப்பன் ஆகிடும். இப்படி அதுக்கு தான் கிளைபியம்னு பேரு. இங்க கண்ணன் வந்து அர்ஜுனன் எழுப்புறான். கிளைபியம் ஸ்மகம பார்த்த நைதத்வையுபபத்யதே, உனக்கு இது சரிப்பட்டு வராதுப்பா. க்ஷுத்ரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம், ரொம்ப க்ஷுத்ரம், ரொம்ப பெட்டி. மனசுக்கு இருக்கிற பலம், வீரியம், தபஸ், வைராக்கியம், விவேகம், அபயம், சத்வசம்சுத்தி, ஞானயோக வியவஸ்திதி, என்னெல்லாம் பகவான் லட்சணங்கள் சொல்றாரோ எந்த லட்சணமும் இல்லை இவங்கிட்ட அந்த சொத்தே இல்லை, ஸ்பிரிச்சுவல் வெல்த் இல்லை. அதுதான் தௌர்பல்யம். ஸ்பிரிச்சுவலி நமக்கு பலம் வேணும். பலம் என்னதுன்னா, நல்ல ஒரு பரம்பரையில் வந்திருக்கோம், ஒரு நல்ல குரு பரம்பரை இருக்கு, அந்த குரு பரம்பரையில் அபரிமிதமான நம்பிக்கை இருக்கு, இதெல்லாம் பலம். ஒரு கிரந்தத்தை எடுத்து ஆசிரியிக்க முடியறது. ஒரு பாகவதமோ பகவத்கீதையோ வச்சுன்னா நித்திய பாராயணம் பண்ணி புரிஞ்சுண்டு அர்த்தத்தை புரிஞ்சு அதிலேயே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும், ஒரு பலம் வரும். அந்த பலம் இவனுக்கு பாண்டித்யம் நிசேஷேன கிருத்வா பால்யேன திஷ்டாசேத், பாண்டித்யம் நிர்வித்ய பால்யேன திஷ்டாசேத்னு ஸ்ருதி வாக்கியம். நல்லா படிச்சதுக்கு அப்புறம் பலம் வருது இவனுக்கு. என்ன பலம்னா ஞானத்தோட பலம். ஞானத்தோட பலம், இவன் பலம்னா தெரியும் இவனுக்கு. ஹீ நோஸ் தட் ஹீ நோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாம். ஹீ நோஸ் நாட் தட் ஹீ நோஸ் நாட், அது ஒரு கேட்டகரி. இஸ் எ ஃபூல், இக்னோர் ஹிம். He knows that he knows not. He is ready to learn, humble. You can teach him. He knows that he knows. Ego இல்லை, மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட், அவ்வளோதான். அவனுக்கு தெரியும், அவனுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வருது. ஓ இது இப்படி போகணும், இந்த ரூட் தெரியும் அப்படின்னா சரி. சில பேர்லாம் வந்து ரூட் தெரியுமா, ஓ தெரியும்னு கூட்டின்னு போய் எங்கேயோ கொண்டு விட்டுடுவான். அப்படி இல்லை. அப்போ அந்த பலம், அறிவோட பலம், ஞானத்தோட பலம், அந்த பலம் இல்லையான திருப்தி இருக்காது, கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்காது. ஹிருதய தௌர்பல்யம், என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே. வாழ்க்கையில் நான் மா காற்று அலைக்கலம் ஆகாமல் காத்தருள் அருணாச்சல, மீகாமன் இல்லாமல் மா காற்று அலைக்கலம் ஆகாமல் காத்தருள் அருணாச்சல. அக்ஷரமண மாலையில் ஒரு பாட்டு, ஒரு கப்பலோட்டி இல்லாமல், ஒரு கப்பல், ஒரு படகு பெரிய காற்றுல, புயல் காற்றுக்குள்ள கடல்ல மாட்டின மாதிரி நமக்கு தெரியும். நம்ம லைஃப்ல அப்பப்போ ஒரு புயல் காற்று அடிக்கும். அந்த புயல் காற்றுல நமக்கு யாராவது வழி காட்டுறதுக்கு இருந்தால் ஒரு தைரியம் இருக்கும். இல்லையானால் அந்த மா காற்றுல மாட்டின்ற படகு மாதிரி என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம தடுமாறி நிற்கிறது. அந்த மாதிரி நிலையை எனக்கு கொடுக்காதே அப்படி, அந்த மாதிரி நிலையை நீ எனக்கு கொடுக்காதே அப்படின்னு. அப்போ அதுதான் ஹிருதய தௌர்பல்யம். இந்த தௌர்பல்யம் தியக்த்வா, கிவ் இட் அப். எப்படி விடுறது? தெரிஞ்சுட்டு, அறிவுனால தான் விட முடியும். என்ன வழியோ என்ன அறிவோ அதை தெரிஞ்சுண்டு, அறிய வேண்டியதை அறிஞ்சு, ஆசிரியிக்க வேண்டியவாளை ஆசிரியிச்சு, என்னென்ன நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வேணுமோ அதையெல்லாம் வளர்த்திண்டு, அதுக்கு இருக்கிற சாதனா, சம்பத்தி, சம்பிரதாய, பரம்பரை எல்லாம் இருக்குங்க. நீ உபயோகப்படுத்திக்கணும், அவ்வளவுதான். எல்லாம் இருக்கு. முன்னீரும்போம் கடலை பகவான் ரமண பகவான் சொன்னார், இந்த வாழ்க்கைங்கிற நதி கடல்ல போய் சேர்ந்துக்கிறது. முன்னீர் நதி போலும் ஓயுமே அப்படின்னாரு. கடலுக்கு பேரு முன்னீர்னு பேரு. என்னெல்லாம் இருக்குன்னா அதுல ஆற்று நீர், ஊற்று நீர், மழை நீர். இந்த ஆற்று நீருங்கிறது சாஸ்திரம், நீங்க போய்தான் எடுத்துன்னு படிக்கணும். மழை நீர் இது இப்போ 7 நாள் கிடைக்கிறது பாருங்க. இது 7 நாளுக்கு முடிஞ்சா முடிஞ்சது. 7 நாள் முன்னாடி இல்லை, எப்ப கிடைக்கிறதோ கிடைச்சது, அவ்வளவுதான். சத் சங்கம் கிடைக்கிறது ஆச்சு. மழை நீர் மாதிரி, மழை பெய்யற மாதிரி அப்போ கிடைச்சா உண்டு. இது ரெண்டையும் சரியா உபயோகப்படுத்தின அப்புறம் ஊற்று நீர், உள்ளேந்து வரக்கூடிய அனுபூதி, ஹிருதயத்துக்குள்ளேந்து வரக்கூடிய அனுபூதி, இது மூணுமா சேர்ந்துதானே அதுக்கு முன்னீர்னு பேரு. கடல், கடல்னா நம்ம அத்தியாத்ம அனுபவம்.
அதுதான் ஆபூரியமானமச்சல பிரதிஷ்டம் சமுத்திரமாப பிரவிசந்தி யத்வத் தத்வத் காமாயம் பிரவிசந்தி சர்வே சசாந்திமாப்னோதி ந காமகாமி. அந்த சமுத்திரம்னா பகவானுக்கு ஒரு பேரு சமுத்திரஹான்னு பேரு. அப்படிதான் பேரு. வேதமே அப்படிதான் முடியறது. யஜுர்வேதம் பூர்த்தி ஆகிறது சமுத்ரோ பந்து அப்படின்னு முடியறது. அந்த இடத்துல சமுத்திரஹா பகவானுக்கு பேர், நாராயணனுக்கு பேர். அப்போ க்ஷுத்ரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம் தெக்துவோத்திஷ்ட பரந்தப, இந்த ஹிருதயத்தில் இருக்கிற வீக்னஸ், ஃபெயிண்ட் ஹார்ட்டட்னஸ், அதை விட்டுட்டு நீ முழிச்சுக்கோ, உத்திஷ்ட பரந்தவா அப்படிங்கிறார் பகவான். இதை சொல்ல கேட்க அர்ஜுனன் சொல்றான். சம்வாதம், அர்ஜுனன் கேட்கிறான். இப்படியே சொன்னா முழிச்சுனுட்டா கீதையே வராது. அதனால அர்ஜுனன் சொல்றான், நீ சொல்றதெல்லாம் சரி கிருஷ்ணா, நான் எப்படி பண்ண முடியும்? இல்லை முழிச்சுக்கோன்னா சரி, ஞானத்தை அடையணுமா, ஏகாந்தமா போய் சிரவண மனன நிதி தியாசனம் எல்லாம் பண்ணி உட்காந்துட்டு இருக்கேன். இப்போ இவாகிட்ட யுத்தம் பண்ணுன்னா நீ சொல்ற, அதை நான் எப்படி பண்ணுவேன்? இதுதான் அடுத்த ஸ்லோகங்கள். அதை கொஞ்சம் வேகமா பார்ப்போம். அர்ஜுனம் வாசா கதம் பீஷ்மமஹம் சங்கே துரோணம் ச மதுசூதனம் இஷுபிஹ் பிரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவரிசூதனா. ஹே பகவானே, பீஷ்மம் துரோணம் ச, பீஷ்மன் துரோணர், பீஷ்மர் எனக்கு தாத்தா, துரோணர் குரு, அவளை யுத்தத்திலேயா எதிர்கொள்ளறது? அவளை புஷ்பத்தால அர்ச்சனை பண்ணணும். இஷுபிஹி, அம்புனால நான் எப்படி அவளை அர்ச்சனை பண்ணுவேன்? இஷுபிஹி கதம் பிரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹவ், அவளெல்லாம் பூஜை பண்ண வேண்டியவா, நான் அவளையில ஆராதனை பண்ணணும். நீ சொல்ற அவளை அஸ்திரம் போடவா மேலங்கிற. பூஜார்ஹவ் அரிசூதன, நீ அரிசூதனன். அரிசூதனன்னாக்கா சத்ருக்களை வதம் பண்ணினவன். அரினா சத்ரு. அவளையெல்லாம் நீ வதம் பண்ணியிருக்க. ஆனா இவாளெல்லாம் எனக்கு சத்ருக்கள் இல்லையே, இவாகிட்ட நான் எப்படி யுத்தம் பண்ணுவேன்? குரு நஹத்வா ஹி மகானுபாவான் ஸ்ரேயோ போக்தும் பைக்ஷ்யமபீஹ லோகே ஹத்வார்த்த காமாம்ஸ்து குருநிஹைவ புஞ்சீய போகான் ருதிர பிரதிக்தான். குருன் அஹத்வா, குருன் ஹத்வானா குருமார்களை கொன்னுட்டு வதம் பண்ணிட்டு, அஹத்வானா அவளை கொல்லாம இருந்து எனக்கு என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல. எப்படி இருக்கிற குருமார்கள்? மகானுபாவாக, எல்லாம் பெரியவா. அதனால அவாகிட்ட யுத்தம் பண்றதை விட நாம் பிக்ஷை எடுக்கிறது ரொம்ப சிரேஷ்டம். சொல்றதெல்லாம் கரெக்டு தான், ஆனா கான்டெக்ட் தான் சரியா இல்லை. அதனால நான் இவாளை யுத்தம் பண்றதுக்கு நான் ரெடி இல்லை. இதுல ஒரு பக்கம் அர்ஜுனனோட வீக்னஸ் நம்ம சொல்லலாம், கரெக்ட் இடம் இல்லை. ஆனா ஹிருதயம் கரெக்ட் தான். அந்த ஹிருதயம் என்ன சொல்றது? நான் when an occasion arises, he is ready to give up everything. அதுதான் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ராமாயணத்துல ராமர் பட்டாபிஷேகத்துக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுத்து. காத்தால கூப்பிட்டு தசரதர் சொன்னார், உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்றேன்னார். சரின்னார். ராத்திரி கூப்பிட்டு கைகை சொல்றா, காட்டுக்கு போங்கிறா. இது என்ன சின்ன விஷயமானா? ஒரு பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ல இவ்வளவு சண்டை நடக்கிறது. பெரிய நாளைக்கு நீ தான் பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்லி அப்புறம் கூப்பிட்டு இல்லைன்னு சொல்லி பாருங்க, என்ன கோலாகலம் நடக்கும். அவ்வளவு ஈஸியாலாம் முடியாது. நம்ம கதை சொல்ற போது ஈஸியா சொல்லி விடுறோம். ஆனா அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும். காட்டுக்கு போகுங்கிறா கைகை. எப்படி ஏத்துண்டார் ராமர்னு சீதை சொல்றான். மனசா பூர்வமாசாத்திய வாச்சா பிரதிகிரகித்தவான்.
மனசால முதலையே சரின்னு காட்டு போயிட்டாராம். அப்புறம் தான் வாக்குனால சரிங்கிறார். அங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ராமர் சொல்றார், எனக்கு சம்பத்தில் ஆசை இல்லை. நாகம், ரொம்ப கம்பீரமான ஸ்லோகம் இது ராமாயணத்தில். நாகம் அர்த்தபரோ தேவி லோகமாவஸ்து உத்சகே. நான் தனத்துக்காக இங்க இருக்கணும்னு ஆசைப்படல. வித்திமாம் ரிஷிபிகி துல்லியம் விமலம் தர்மமாஸ்திதம். இந்த ரிஷிகளுக்கு துல்லியம்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்கிறார். இந்த வசிஷ்ட வாமதேவாதி மகர்ஷிகள் இருக்காளே, இவாளை போலதான் நானும். இந்த விமலம் தர்மம் பாடவேதம் உண்டு. அந்த விமலம் தர்மம்ங்கிறது விமலக்கிரமஹா அப்படின்னு வாசிஷ்டத்தில் வரும். இந்த ஞான விசாரத்துக்கு விமலக்கிரமம்னு பேரு. இந்த ஆத்ம வித்தியை ஞானத்தை ஆசிரியச்சிருக்கிறவனுக்கு இங்கே சம்பத்து இருக்கிறது போறதெல்லாம் ஒன்று. வனவாசோ ராஜ்யம் வா வனவாசோ வா வனவாசோ மகோதயா. ராஜ்யமா இருக்கட்டும் வனவாசமா இருக்கட்டும், எனக்கு ரெண்டும் ஒரே போலதாங்கிற அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் ஒரு ராஜகுமாரன் கிட்ட பார்க்கிறோம். இங்க பார்த்தோம்னா அர்ஜுனனை நம்ம எல்லாரும் அர்ஜுனனோட வீக்னஸ் இந்த கரெக்ட் டைம்ல அதெல்லாம் ஒரு பக்கத்துக்கு கரெக்ட் தான். ஆனா இன்னொரு பக்கத்துக்கு இந்த ஆட்டிடியூடும் இருக்கு. அது ஒரு பெருமை. ஒரு தேவையானால் நான் பிக்ஷை எடுக்கிறேன்னு ஒரு ராஜகுமாரனும் சொல்ல மாட்டான். பட் இஸ் ரெடி டு சே தட். பண்ணியிருக்கான் இல்லையா? ஒரு வருஷம் பிக்ஷாந்தேகியா இருந்திருக்கான். சன்னியாசி மாதிரி எல்லா இடத்தையும் போய் பிக்ஷை எடுத்துலாம் இருந்திருக்கான். அப்ப பைக்ஷியமபீஹ லோகே ஹத்வார்த்த காமா. சடன்லி ஒரு பக்கத்துக்கு பார்த்தோம்னா அந்த பதங்கள் எல்லாம் உள்ள நம்ம படிச்சோம்னா ஒரு விவேகம் வேலை பண்றது அர்ஜுனனுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த துரியோதனன் இவாளையெல்லாம் பார்க்கிற போது he feels them so petty. அர்த்தகாமாக கட்டி நழட்டுமேங்கிறான். அவனே வச்சுட்டு இருக்கட்டுமே, என்ன போச்சு இப்ப இதுல? ஹத்வா. இப்படி கீதையை நம்ம பொதுவா பார்க்க மாட்டோம். ஏதோ அர்ஜுனன் கரெக்ட் டைம்ல. ஆனா கீதை கிடைக்க காரணம் he is ready to do that. அது உள்ள இருக்கு. ஹத்வா அர்த்தகாமானஸ்து. அதனால தான் கண்ணன் அர்ஜுனனை பின்னால ஒட்டிண்டு நான் வேற இல்லை அர்ஜுனன் வேற இல்லைன்னு நிறைய இடத்துல சொல்றான். கிருஷ்ணன் சொல்றான் அர்ஜுனனும் நானும் ஒண்ணுதான்னு நிறைய இடத்துல சொல்றான். ஆத்மாஹி கிருஷ்ண பார்த்தஸ்ய கிருஷ்ணஸ்ய ஆத்மா தனஞ்சயா அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றான். நான் அர்ஜுனனோட ஆத்மா, அர்ஜுனன் என்னோட ஆத்மாங்கிறான். தர்மபுத்திரர்கிட்ட நிறைய வாட்டி சொல்றான். ஆனாலும் அவனுக்கு எதுவும் வராது. ஒரு இடத்துல அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றான், யஸ்துவாம் துவேஷ்டி சமாம் துவேஷ்டி, யஸ்துவாம் அனு சமாம் அனு. யாரு ஒன்ன வெறுக்கிறானோ அவன் என்ன வெறுக்கிறான், யாரு உன் பின்னாடி வரானோ அவன் என் பின்னாடி வரான். அப்படின்னா ஒரு பக்தனை யாரு வெறுக்கிறானோ அவன் பகவானை வெறுக்கிறான். அர்ஜுனனும் சக்கிய பக்தன் தானே. அதனால இங்க அர்ஜுனன் சொல்றத பார்த்தோமானா சடன்லி நமக்கு இந்த வேதாந்த ஞானம் புரியணுமானா இந்த ஸ்டேட் வரணும். நீங்க இந்த கதையெல்லாம் விட்டுடுங்க. நீங்க கதையை வச்சுன்னு பார்க்காம பார்த்தோமானால் உலகத்துல பணத்துக்கு பின்னாடி ஓடி அலைஞ்சு நடக்கிறவா, அந்த லைஃபே எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற அடம் பிடிக்கக்கூடியவா பெரும்பாலும் அப்படித்தானே. எல்லாரும் அப்படித்தானே. ஏதோ சங்கராச்சாரியர் ரீசெண்டா பேசிட்டு இருந்தோம். கேரளால இருந்து மத்திய பிரதேசுக்கு நடந்து போன சின்ன பையன். அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா நாம பேசணும். நம்ம குழந்தைகள் போறாளே, ஏன் மத்திய பிரதேசம் வேற இல்ல, கண்டம் விட்டு கண்டமுறை பூமி இந்த சைட்ல இந்த பக்கத்துக்கு போறான். கவலை இல்லாம இருக்கா அப்பா அம்மா இல்லையா? ஆரியாம்பா தேவியை விட்டுட்டு சங்கரன் போயிட்டானேன்னா இவன் போய் ஆரியாம்பா தேவியை பார்க்கறதுக்காவது சங்கரர் வந்தால் இவன் வரவே மாட்டேங்கிறான். ஒரு அம்மா சொன்னா என்கிட்ட, 10 வருஷம் முன்னாடி பிள்ளைக்கு அமெரிக்காவுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கணும்னு
ஒரு 15 கோவிலுக்கு போயிருப்பேன். இப்போ அவன் திரும்ப வரணுமேன்னு அதே 15 கோவிலுக்கு போயிட்டு இருக்கேங்கிறான், வரவே மாட்டேங்கிறான். அப்போ எதுக்கு போனான்னு தான் வித்தியாசம். மகாபரிவா கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார், நிறைய வெள்ளைக்காரெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வராளே, இங்கே வந்துன்னு இருக்காளே, நாம அங்கே போனால் இப்போ என்ன தப்பு அப்படின்னு கேட்டேன். சரிதான்ப்பா, அவள் இங்கே வந்தால் பகவானு கிடைக்கும், ஞானம் கிடைக்கும், செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல வரா. நீ எதுக்கு போற? பணம் அர்த்தகாமாக இல்லையா, அர்த்தகாமாக பணம் கிடைக்கும்னு வர்ற. உன்னோட பிரம்மம் பணம். அவளுக்கு வேண்ட முக்கியமா அவளோட பணம் பகவான். அப்ப ஏதோ ஒண்ணு. அப்போ அர்த்தகாமாக இதை பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு 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 டெஸ்பாண்டன்சின்னு சொல்லலாம், நமக்கு பிடிக்கல ஒரு மாதிரி. இவாளை போய் கொலை பண்ணிட்டு எனக்கு என்ன கிடைக்க போறதுன்னு கேட்கிறான். ஹத்வா அர்த்தகாமாம்ஸ்து. சரி, இதுவே குருன்னு பெரிய பெரியவாள்லாம் வயசானவாள்லாம் நிற்கிறா. பீஷ்மராவே இருக்கட்டுமே, பீஷ்மர் துரோணர் ஒரு வார்த்தை 2 பேரும் ஒரே ஸ்லோகத்தை சொல்றா. ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும் நமக்கு கேட்டா, ஏன் வியாசர் எழுதியிருக்கான்னு தோணும். தர்மபுத்திரர் ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணினார். அந்த யுத்தம் ஆரம்பிக்க போறது, 2 பக்கமும் படை நின்றுடுத்து. இப்போ சங்கநாதம் முழக்கணும். அந்த டைம்ல இவர் தேர்லேருந்து இறங்கினார். இறங்கி ஆயுதங்களை எல்லாம் கீழே வச்சு நிராயுதனா நேர சத்ரு பட்சத்துக்கு நடந்து போறார். என்னாச்சு 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 எல்லாரும் கத்துறா. நேர போய் பீஷ்மருக்கு ஒரு நமஸ்காரம், துரோணருக்கு ஒரு நமஸ்காரம், கிருபாச்சாரியருக்கு ஒரு நமஸ்காரம், என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ, யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்படுது. பீஷ்மர் சொல்றார், குழந்தை பரிபூர்ணமா ஆசீர்வாதம் பண்றேன், விஜயீ பவாங்கிறா. துரியோதனனுக்கு இருக்கவே முடியல, பரிபூர்ணமா ஆசீர்வாதம் பண்றேன் விஜயீ பவா அப்படின்னு. அங்க ஒரு விஷயம் சொல்றார், என்ன பண்றதுப்பா, நாங்க இங்க நின்று யுத்தம் பண்ண வேண்டியது. இவ்வளவு நாள் அவன் தானே எங்களுக்கு பணம் கொடுத்தேன். இப்ப தே ஆர் ஆல் salary people, paid people. சொல்ற அர்த்தஸ்ய தாசகா, நாங்கள்லாம் பணத்துக்கு தாசர்களா இருக்கோம், பணம் யாருக்கும் தாசன் இல்லைப்பாங்கிறான். 2 பேரும் சொல்றான், பணம் இன்னைக்கு இவங்கிட்ட இருக்கு, நான் இத்தனை நாள் இவங்கிட்ட இருந்தேனே இவங்கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்க மாட்டேங்கிறது, இன்னொருத்தங்கிட்ட போயிடுறது. அவங்ககிட்ட இருந்து வேற ஒருத்தங்கிட்ட போயிடுறது. பணம் யாருக்கும் தாசன் இல்லை, நம்ம தான் அதுக்கு தாசனா இருக்கும், அதனால யுத்தம் பண்ண வேண்டி இருக்குன்னு பார்த்தா கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கும் நமக்கு. இவ்வளவு பெரியவா இப்படி பேசலாமா அப்படின்னு தோணும். அதுதான் ஹத்வா அர்த்தகாமானஸ்து குரு நிகைவ. ஏதோ ஒரு பொசிஷன் கொடுத்திருக்கான் துரியோதனன். ஹி பிளேட் வெரி வெல். நமக்கே தோணும், இந்த துரோணாச்சாரியர் இவாள்லாம் ஏன் விட்டுட்டு போகாம இருக்கான்னுட்டு. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் பரணம் சரியில்லை, நம்ம கல்ச்சர் சரியில்லைன்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அவங்க கீழே போய் வேலை பண்ணினவா இருந்திருக்கா இல்லையா? ஏன்? என்ன பண்றது, நிறைய கொடுக்கறோம். நம்ம சம்ஸ்காரங்கள் ஆச்சாரங்களை எல்லாம் விட்டாலும் அப்புறம் நாங்க பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா இப்பதானே இந்த பணம் கிடைக்கும். அப்போ இவாள்லாம் அங்க போய் ஏன் இருந்தான்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும். அவளுக்கு எப்படி சுக சௌகரியங்களை எல்லாம் கொடுத்து எல்லா விதத்திலையும் பண்ணி அவ நினைச்சா கூட போக முடியாம வச்சுருக்கு. நிறைய பேருக்கு புரியும், இது நல்லா புரியும். எஸ்பெஷலி வெளிநாட்டில் போய் இருந்தவளுக்கு நல்லா புரியும். நிறைய பேர் திரும்ப வரணும், அகம் காஷீம் கமிஷ்யாமி தத்ரைவ நிவசாமியம் இதி ப்ருவாண சததம் காஷீவாச பலம் லபேத்தும்பா. ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு,
காசியோட மகாத்மியம் சொல்றது, நான் காசிக்கு போக போகிறேன், நான் காசிக்கு போக போகிறேன்னு சொன்னாலே காசி வாச லாபம் கிடச்சிடுவான். அது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்கிறேன், திரும்ப வந்துடணும். ஆனால் வர முடியாது, நினைச்சாலும் முடியாது. ரொம்ப தைரியம் வேணும். அப்போ இங்க அர்ஜுனன் சொல்றான், அவள்லாம் பணத்துக்கு ஆசையோட இருக்கிறவா, சமிருத்திக்கு ஆசையோட இருக்கிறவா. ஆனாலும் குருமார்கள் அவளையெல்லாம் வதம் பண்ணி ரத்தம் புரண்ட கையோட நம்ம என்ன அனுபவிக்க போறோம்? இதோட கான்சிக்வன்ஸ் நினைச்சு பார்த்தேன். யுத்தம் முடிஞ்சா எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ணன் இவன் சொல்றதெல்லாம் கிருஷ்ணனை கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் பார்க்கணும். அர்ஜுனன் அழறான், பெரிய லாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றான். போன அத்தியாயத்தில் தர்மசாஸ்திரம் எல்லாம் பெருசா பேசினான். ஒரு வார்த்தை பேசணுமே, பேசாம நின்று சிரிச்சுன்னு இருக்கான். மந்தம் ஜஹாச கோவிந்தா அப்படின்னு அவனோட சிரி இருக்கே, ஜனோன்மாதகரீச்ச மாயா அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றது. அவனோட சிரி ஜனங்களை உன்மாதம் பண்ணப்பட்ட மாயா. சிலது ஒன்று சிரிச்சா போற அதுவே பரிகாசம் ஆயிடும். ராமாயணத்தில் விபீஷணனை சேர்த்துக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பான். சுக்ரீவன் முன்னாடி சொல்லுவான், சொந்த அண்ணாவையே கொல்ல வைக்கிறவனை நாம எப்படி நம்புறதுன்னு கேட்டான். யாரு? சுக்ரீவன். ராமர் பதில்லாம் சொல்லல, அப்படியே லக்ஷ்மணனை பார்த்து ஈஷத் உத்ஸ்மயமானஹா லக்ஷ்மணம் பிரதி லக்ஷணம் அப்படி பார்த்து சிரிச்சார். சுக்ரீவன் புரிஞ்சு கொடுத்து, சட்டுன்னு அபத்தம் புரிஞ்சு கொடுத்து. நானும் அதே தானே பண்ணினே மறந்து போயிட்டான். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் we are also there, the same place. அப்போ இது மாதிரி பகவான் அங்க மந்தஹாசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்ப சட்டுன்னு தோணி எடுத்து நம்ம பண்றது உளறலோ. சில பேர் கேட்பா, ரொம்ப நேரம் பேசின அப்புறம் உளறேனோ அப்படின்னு அவளே கேட்டுப்பா, ரொம்ப உளறேனோ. அதே மாதிரி சொல்ற, நச்சைதத் வித்மஹ் கதரன்னோ கரீயோ யத்வா ஜயேம யதிவா நோ ஜயேயுஹு யானேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமஹ தேவஸ்திதா பிரத்யநீகேஷு யோத்தாஹ தேவஸ்திதா பிரமுகே தார்த்தராஷ்ட்ராஹ நச்சைதத்வித்மஹ் கதரன்னோ கரீயஹ யத் கதரத் நஹா கரீயஹ இதி ந ஏதத் வித்மஹ. எது சிரேஷ்டம் தெரியல கிருஷ்ணா, அப்படி வா, தெரியலன்னு தோணணும். நச்சைதத்வித்மஹ் கதரன்னோ கரீயோ, இது ரெண்டுல எது பண்ணணுமா விடணுமா தெரியல. யத்வா ஜயேம யதிவா நோ ஜயேயுஹு, நாம ஜெயிப்போமா இல்ல நம்மள அவா ஜெயிப்பாளா? யானே வஹத்வான ஜிஜீவிஷாமஹா, இவாளெல்லாம் இந்த வயசானவாளெல்லாம் இல்லாம நான் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம்? நமக்கு வாழறதுலயே அர்த்தம் இல்லை. யானே வஹத்வான ஜிஜீவிஷாமஹா, அப்படி இருக்கக்கூடிய நம்ம அழகா ராஜ்யத்தை அடைஞ்சு பீஷ்மரோட துரோணரோட கிருபரோட எல்லாம் இருக்கணும். அதெல்லாம் பண்ணாம இவாளெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இருப்பேன்னு தெரியலையே. அந்த நிலையில நான் அப்படி நான் அவளெல்லாம் இருக்கணும்னு நினைக்கிற அவளெல்லாம் இதோ இந்த அவஸ்திதாக பிரமுகே முன்னால நிக்கிறா. தார்த்தராஷ்டிராக, திருதராஷ்டிரனோட ஆளுகள். இப்படி சொல்ல கண்ணன் சிரிச்சுட்டே இருக்கான். சில பேர் சட்டுன்னு தியாகம் பண்ணலாமோ எல்லாம் சொல்லுவான். கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா அவ பண்ண மாட்டான். அதனாலே பெரும்பாலும் யாராவது சன்னியாசம் எடுத்துக்கலாமா எல்லாம் விட்டு விடலாமா எல்லாம் சொல்றவாளை அடுத்த வாரம் வாங்குவோன்னு சொன்ன போறோம் மோஸ்ட்லி வரமாட்டான். ஏன்னா அதுக்குள்ள அவளுக்கு அவளையே தெரியும்.
அவளையே தெரியும் என்ன இது விளையாட்டானா சட்டுன்னு தோணும், ஓ இதெல்லாம் விட்டு விடலாம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா சுவாமி சிவானந்தா அவர் ரொம்ப பேருக்கு சன்னியாசம் கொடுத்துருக்கார். ஆனா நிறைய பேர் சன்னியாசத்தையே விட்டுருக்கான் அவர். அது மாதிரி கதை உண்டு. ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு 2 சிஷ்யால் சன்னியாசத்துக்கு வந்தபோது அவர் என்ன பண்ணார், பாத்ரூமில் வச்சு பூட்டிட்டு போனார் பார்பரை கூப்பிடுறதுக்கு. ஏன்னா அவன் பார்பர் வரத்துக்குள்ள இவன் ஓடி போயிட்டான். அந்த தியாகம் எல்லாம் அப்படி நிற்காது. அப்போ கொஞ்ச நேரம் பேசின போது அர்ஜுனனுக்கே தெரியறது, ஏன்னா ஒரு ஃபேண்டசி இல்லாட்ட ஒரு ஐடியா என்னென்னமோ தோணும் மனசுல. அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு இமேஜினேஷன்ல டிராவல் பண்ண பிறகு தான் தெரியும் நம்ம சரக்கு எவ்வளவு இருக்குங்கிறது, நம்மளால எவ்வளவு முடியுங்கிறது மறந்தே போயிடுவோம். பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் நினைச்சுப்போம். அப்புறம்தான் தெரியும் நம்மளால முடியுமா. பாகவதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உத்தவர்கிட்ட பகவான் சொல்ற, நீ சன்னியாசம் எடுத்துக்கோங்கிற, கிளம்பு. துவம் து சர்வம் பரித்யஜ்ய ஸ்நேகம் ஸ்வஜன பந்துஷு மையாவேஷ்ய மனசம்யக் சமதிருக் விசரஸ்வகாம். சமதர்ஷியாக எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி சுதந்திரமா சஞ்சாரம் பண்ணு. ஏன்னா பகவான் டிசைட்ஸ் ஹிஸ் மெச்சூரிட்டி. உத்தவன் சொல்றான், பகவானே நீ ஈஸியா சொல்லிவிட்டேன், நான் என்னோடது ஒன்றும் போகலை, எனக்கு யோகியதையே இல்லையேன்னு இங்க சிஷ்யன் சொல்றான். ஆனா அர்ஜுனன் இங்கே அவனோ பேசுறான், நான் இதோ கிளம்பி போயிடுறேன் அப்படி இப்படிலாம் சொல்றான். பகவான் சொல்றார், பகவான் ஒன்றும் சொல்லலை. இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் அர்ஜுனனுக்கே புரியறது நான் வளர்றேனோ அப்படின்னு. கார்பண்யதோஷோபஹத ஸ்வபாவஹ ப்ருச்சாமி த்வாம் தர்ம சம்மூடசேதாஹ யச்ரேயஸ்யான் நிஷ்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேஹம் ஷாதிமாம் த்வாம் பிரபன்னம். இங்கேந்து நமக்கு முக்கியமான ஸ்லோகங்கள்லாம் ஒரு ஒன்றா வருது. ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் வர்சஸ். கார்பண்யதோஷம் அப்படின்னு ஒரு பதம் உபயோகப்படுத்துற. கிருபணன் அப்படின்னா முதல்ல சாமான்யமா வாக்கியார்த்தம் ஒரே கஞ்சன் அர்த்தம். ஒரு மைசன். சாமானிய வாக்கிய பதார்த்தம் அதுதான். நிறைய இருக்கு, உபயோகப்படுத்தவே மாட்டான், தானும் அனுபவிக்க மாட்டான், பரத்தையாருக்கும் கொடுக்க மாட்டான். அவனுக்கு தான் கிருபணன். இதுலேருந்தே நமக்கு அர்த்தம் வந்துடும், நமக்குள்ள நிறைய சொத்து இருக்கு, எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் தெரியல, எடுக்க தெரியல, பண்ணல. உபனிஷத் சொல்றது யாரு கிருபணன். கிருபணனுக்கு ஒரு ஆப்போசிட் என்னதுனாக்கா பிராமணா அப்படின்னு. பிராமணன் அங்க அப்படி இருக்க அர்த்தம். கிருபணனுக்கு ஆப்போசிட் பிராமணன். யோவா ஏதத் அக்ஷரம் கார்கி அவிதித்வா அஸ்மால் லோகாத் பிரைதி ச கிருபணா. கார்கி கிட்ட யாக்ஞவல்கியர் சொல்றார், கிருபணன் யாருன்னா இந்த அக்ஷரத்தை ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்காம இந்த லோகத்திலேருந்து யாரு போறானோ அவன் கிருபணன். ஏதது அக்ஷரம் யஹா விதித்வா பிரைதி ச பிராமணா. ஆத்ம ஞானத்தை யாரு அடையறானோ அவன் பிராமணன். பிரம்ம விஜானத்தை அப்போ பாஷ்யக்காரர் ஒருத்தர் சொல்றார், அப்படின்னா அப்போ இந்த உபநயனாதி சம்ஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணி வேதாத்தியனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ற அவா பிராமணா இல்லையான்னு. அவனும் பிராமணா தான், ஆனா தாவத் கவுணம் அஸ்ய பிராமணியம். அது செகண்ட் கிரேடுன்னு விட்டார். யூ ஆர் ஓன்லி எ கேண்டிடேட் ஃபார் எம்பிபிஎஸ்க்கு என்ட்ரன்ஸ் கிடைச்சமே ஸ்டெதஸ்கோப்பை மாட்டின்னு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க. என்ட்ரன்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா. அது மாதிரி யூ ஹேவ் ஜஸ்ட் செலக்டட், அவ்வளவுதான். சந்நியாசமும் அப்படிதான். சந்நியாசம்ங்கிறது 2 விதம் இருக்கு. ஒன்று விவிதிஷா சந்நியாசம்னு சொல்லுவா, பெரும்பாலும் அப்படிதான். சந்நியாசம் எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம்
வேதாந்த விசாரம் பண்ணுறது, படிக்கிறது, தபஸ் பண்ணுறது, பகவத் ஆராதனை பண்ணு, மேலே உடனே சன்னியாசியானா அப்போவே அவர் ஜீவன் முக்தாள் ஆயிட்டா, ஞானிகள் ஆயிட்டான்னு எதிர்பார்க்கப்படாது. ரொம்ப ரேராக அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கிறது சந்நியாசம். ஈஸ்வர நிச்சயத்தினாலேயோ இல்லை பூர்ணமான அந்த நிஷ்டைக்காகவோ எடுத்துக்கிறதுங்கிறது வித்வத் சந்நியாசம், பரமஹம்ச சந்நியாசம், வித்வத் சந்நியாசம். அப்போ இங்கே கார்பண்ய தோஷம் அப்படின்னாக்கா கிருபணனோட பாவம் கார்பண்யம், கிருபணஸ்ய பாவஹா அஜ்ஞானம்னு அர்த்தம். உபஹதஸ்வபாவா, உபஹதஸ்வபாவம்னா ரொம்ப தன்னோட ஸ்வரூபம் பிரகாசிச்சுன்னு இருக்கிறது தெரியவே இல்லை, ஆத்ம ஜானத்தையே அடையலை. இஸ் கோயிங் ஆன் இக்னோரிங் ஹிஸ் ஓன் ரியல் நேச்சர். இஸ் கமிட்டிங் ஸ்பிரிச்சுவல் சூசைடு. சங்கராச்சாரியர் சொல்றார் ஈஷாவாசி உபனிஷத் பாஷ்யத்தில், வித்யமானஸ்ய நித்தியசித்தஸ்ய ஆத்மனஹ திரஸ்காராத் சர்வேபி ஆத்மஹனஹ. எப்பவும் கிடைச்சிருக்கு ஆத்மா, அனுபவத்தில் இருந்துட்டு கூட அதை திரஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கானோ இல்லையோ அவன் ஆத்மஹத்தியா பண்றாங்க. இஸ் கமிட்டிங் ஸ்பிரிச்சுவல் சூசைட். ஏன்னா உள்ள இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கவே இல்லையே, தன்னோட ஸ்வரூபமா இருந்தும் அதை கவனிக்காம இருக்கானே. ஒருத்தர் ஒரு பொட்டி மேல உட்காந்து பிக்ஷை எடுத்துன்னே இருக்கான், 40 வருஷமா பிக்ஷை எடுக்கிறான். வரவா வரவா ₹1.50 ஏதோ கொடுத்துட்டு போவா. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சன்னியாசி வந்தான், பிக்ஷை எடுத்தான். ஏன்பா நானே ஒரு பிக்ஷு, என்கிட்ட பிக்ஷை கேட்குறியே, ஒரு விஷயம் சொல்றேன், நீ இந்த பொட்டியில் உட்காந்துட்டு இருக்கியே, இந்த பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு எப்போவாவது நீ பார்த்துருக்கியா? அவன் சொன்னான், அது என்ன சாமி பார்க்கறதுக்கு, அந்த நேரம் இருந்தா 10 பேர் ₹1 போடுவான், அதெல்லாம் ஒன்றும் நான் பண்ணலை. இருந்தாலும் திறந்து பார்க்கப்பட, அதில் ஒன்றும் இல்லை சாமி, எங்கள் அப்பாவும் இதில் தான் இருந்திருக்கான், நாங்கள் பரம்பரை பிச்சைக்காரன். சரிப்பா, இருந்தாலும் திறந்து பார்க்கட்டா எப்படி திறந்து பாரு அப்படின்னுட்டு அந்த பொட்டி கமுத்து நிமித்தி போட்டு பார்த்தா அது நிறைய பணம், அது நிறைய ஸ்வர்ணம். இது மேலே இருந்து வரவா போறவா கிட்ட 50 பைசா கொடு, ₹1 கொடுன்னு கேட்டு இருக்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு பெரிய ட்ரெஷர் இருக்கு, பெரிய நிதி இருக்கு. பகவான் ரமணர் கூட அக்ஷரமண மாலையில சொன்னாரு, தேடாது உற்றனல் திருவருள் நிதி அப்படின்னு, ஒரு பெரிய ட்ரெஷர். அதை கவனிக்காம தெரிஞ்சுக்காம அதை இக்னோர் பண்ணி வெளியில என்ன கிடைக்கும், இங்க அது கிடைக்குமா, இங்க இது கிடைக்குமா அலைஞ்சுன்னு இருக்கு மனசு. இதுக்குதான் ஒரு குறை உள்ள அகத்தியக்கம் தீர்த்தருள் அருணாச்சல அப்படின்னு. உள்ள இருக்கிற அந்த குறையை நிவர்த்தி பண்ணுப்பா, தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணு. அந்த குறை தன்னை தெரிஞ்சுக்காத குறை, தன்னை உணராத குறை, அந்த குறையை நகர்த்தி விட்டானா பூர்ணத்துவம் வந்துடும். நித்திய சித்தமா இருக்கு பூர்ணத்துவம், நம்ம ஸ்வரூபம் சித்தமா இருக்கு, இட் இஸ் எவர் அட்டைன்டு. ஆனா அது கவனிக்கவே இல்லை. கழுத்திலேயே போட்டுருக்கிற மாலையை அங்கங்க தேடுற மாதிரி, மூக்கில் வச்சுருக்கிற கண்ணாடியை அதுக்குள்ளாலேயே தேடுற மாதிரி, தானே அதுவாவை இருந்துட்டு தன்னோட ஸ்வரூபமாவே இருந்து இங்க கிடைக்குமா அங்க கிடைக்குமா தேடுறானே. இதுக்குதான் கார்பண்யம்னு பேரு, கிருபணஸ்வபாவா. அவித்யில இருக்கிறவன், அஜானத்துல இருக்கிறவன் கார்பண்ய தோஷோபஹத ஸ்வபாவா. அர்ஜுனனுக்கு தெரியறது இந்த வேர்ட் எல்லாம் இல்லையா, அர்ஜுனனே உபயோகப்படுத்த தெரியறது பகவானே எனக்கு. கார்பண்ய தோஷோபஹத ஸ்வபாவா பிரிச்சாமி த்வாம் தர்ம சம்மூடசேதாக. தர்மம் என்னன்னு தெரியாம மூடச்சித்தனாயிருக்கேன். சம்யக் மூடச்சித்தா, புத்தி அப்படியே மௌಢ்யம் பாதிச்சிருக்கு, என்னன்னு தெரியல. தர்ம சம்மூடசேதாக, மூடமதேன்னு பகவத் பாதாள் சும்மா கூப்பிடல. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இது 3 தான் மூட்ஸ். மூட்ஸ் எஸ்ய அஸ்தி இது மூடா. இந்த மூடுக்குள்ளேயே மாட்டின்னு விட்டுறான் இவன், இதுலேருந்து வெளியில் வர முடியல அவனுக்கு. அதுக்கு மேல இருக்கிற தத்துவத்தை அவன் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. தர்மம் என்னன்னு தெரியலைங்கிறான் அர்ஜுனன். பகவானே நான் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு தெரியல, என்னோட தர்மம் என்ன, தர்ம சங்கடம்னு வேறு இருக்கு.
மகாபாரதம் பூரா பார்த்தா நிறைய டிஸ்கஷன் வரும். இது தர்மமா, இது தர்மம். சில இடத்துல படித்தா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகி போயிடும். அதனால தான் பாகவதத்தில் நாரதர் வியாசர்கிட்ட சொன்னார், அந்த எழுதினதெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையில்லைன்னுட்டார். இவ்வளவு டிஸ்கஷன். ஜுகுப்சிதம் தர்ம கிருத்தேனு சாஸ்வதா. மனிதனுக்கு ஒன்றும் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அவன் பிரகிருதி போல தான் போவான். அவனோட பிரகிருதி போல தான் போவான். என்னத்தை சொல்லி கொடுத்தாலும் அவன் பிரகிருதி போல போவான். துரியோதனே சொன்ன தர்மம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும், நான் வேணா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேங்கிறான் கிருஷ்ணன்கிட்ட. ஆனால் என்னால் பண்ண முடியாது. அதர்மமும் எது அதர்மமும் தெரியும், என்னால் பண்ணாமே இருக்க முடியாது. ஏன்பா அப்படி இருக்க? எனக்குள்ள ஒரு பகவான் இருக்க, அவன் தான் பண்ண வைக்கிறான்னு விட்டான். என்ன சொல்றது? ஜானாமி தர்மம் நச்சமே பிரவருத்தி, ஜானாமி அதர்மம் நச்சமே நிவர்த்தி, கேனாபி தேவேன ஹிருதி ஸ்திதேன யதா நியுக்தோஸ்மி ததா கரோமி. ஏன் இந்த கிளாரிட்டி வரல, தெளிவு வரல, எது நமக்கு நல்லதுன்னு தெரியல? இதுக்கு தான் தர்ம சம்மூட சேதாக. சித்தம் இட் இஸ் கிளவுடட். மனசு கிளவுடடா இருக்கு, மங்கி இருக்கு, தெளிவு இல்லை. நமக்கு எது ஹிதம், நமக்கே நம்ம ஹிதம் பண்ணிக்கணும். அத்தியாத்ம வாழ்க்கைன்னா என்ன தெரியுமா? நம்மளே தான் டாக்டர், நம்மளே தான் பேஷண்ட். நம்மளையே நம்ம பார்த்து நமக்கே நம்ம ஹிதம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கிட்டேயே நம்ம கம்பேஷனேட் ஆகிறோம். சுவாமி ராமதீர்த்தர்கிட்ட அவர் அழகா ஒரு நதிக்கரையில் அப்படி சுகமா படுத்துட்டு இருந்தார் அமெரிக்கால. அந்த இடத்துல போய் இப்போ கூட ஒரு குரூப் வந்தா அந்த ஏரியாவிலேருந்து, சாஸ்தா மவுண்டன்ஸ், நம்ம அந்த மவுண்டன்லாம் எனக்கு கொண்டு வந்து காட்டி, அருணாச்சலம் மாதிரி ரொம்ப திவ்யமானது எல்லாம் காட்டி எல்லாம் வந்திருந்தாவா. பால் பிரிண்டனுக்கு செக்ரட்டரியாக இருந்தவர் அவர், லாஸ்ட் டேஸில், ரொம்ப வயசானவர். அவள்லாம் வந்திருந்தா. இப்போ அவள் அங்கே ஃபவுண்டேஷன், பால் பிரிண்டன் ஃபவுண்டேஷன்லாம் வச்சுட்டுருக்கான். அப்போ அங்கே ஒரு சாஸ்தா ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஏதோ ரிவரோ ஏதோ இருக்காங்க, அந்த கரையில் தான் இவர் படுத்துட்டு இருந்தார். ராமதீர்த்தர் கதையில் வரும். அந்த ஊர்க்காரர் ஒருத்தர் சொன்னார், வை டோன்ட் யூ கோ அண்ட் டூ சம்திங் குட் இன் த வேர்ல்ட். அது போறாம ஒரு கொட்டு கொட்டினார், யூ ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஏஷியாட்டிக் லேசினஸ். அப்போ ராமதீர்த்தர் சிரிச்சுண்டு, விவேகானந்தர் மாதிரி இன்ஸ்பயர்டாக இங்கேருந்து போனார் அவர். ஆனால் அங்கே போனதுமே அவர் வேலை பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்ச நாளில் நின்று போயிடுத்து. அப்படியே அவரை எதிர்ச்சியாக பார்க்க வர வாழ்க்கை பத்திரம் தான் பேசிட்டு இருந்தார். அங்கே அவராக சமாதியில் இருப்பார், யாராவது வர வாழ்க்கை பேசுவார். இந்த வூட்ஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் அந்த புக்கு. அப்போ அவர் சொல்கிறார், மை டியர் ஃப்ரெண்ட், யூ speak about doing good to the world. Is not that business overcrowded? லோகத்துக்கு நல்லது பண்றது ரொம்ப கிரௌட் ஆயிடுத்துன்னு அந்த காலத்திலே எப்படி சொன்னா என்ன பண்றது? அதை சொல்லி, why don't you show compassion to others? Showing compassion, show compassion to yourself. நீ அட்லீஸ்ட் உங்ககிட்டயாவது கம்பேஷனேட் ஆயிரு. எந்த ஸ்டேட்டுக்கு நீ உன்னை கொண்டு வந்திருக்க? உன்னோட மனசை பாரு, உன்னோட உடம்பை பாரு, உன்னோட புத்தியை பாரு. இவ்வளவு படித்தோம், இவ்வளவு சம்பாதிச்சோம், எல்லாம் பண்ணினோம், புத்தி புசு 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 புசுன்னு. இங்கே இருக்கிற டிராஃபிக்கை விட அங்கே டிராஃபிக் அதிகம். டிராஃபிக் ஜாம்ங்கிறோமே, உள்ளே இருக்கிற டிராஃபிக் ஜாமை பார்க்குறது பகவானே. அந்த புத்தி எப்போ சாந்தமாகும் அப்படின்னு தோன்றது நமக்கு. இந்த புத்தி எப்போ நிச்சலமாகும்? சித்தம் குளிர அப்படின்னு சொல்றாரு. சித்தம் எப்போ குளிரும்? சீத்தளமாகும்.
உள்ளே இருக்கிற இந்த சத்தஞ்செடியெல்லாம் எப்போ ஓயும்? நம்மளையே பார்த்தா நமக்கு ஐயோ பாவம் தோணும். யாரையோ இல்லை, நாம இருக்கிற நிலையை பார்த்தாலே போறோம், ஐயோ இந்த மாதிரி நிலையில கொண்டு விட்டுட்டோமே. இவ்வளவு படிச்சு, இவ்வளவு சம்பாதிச்சு, இவ்வளவு வேலை பண்ணி, இவ்வளவு எல்லாம் சாதிச்சு, அது அப்புறம் நம்மளை பார்த்தா குரங்கு கையில கொடுத்த பூமாலைம்பாளை அது மாதிரி பிச்சு கீச்சு அலங்கோலம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது எப்படி சரி பண்றதுன்னு தெரியல. இதுதான் தர்ம சம்மூட சேதாக. எல்லாம் தெரியுங்கிற மாதிரி நானே பண்றேன் பண்ணி அப்புறம் இந்த பக்கம் போகணுமா அந்த பக்கம் போகணுமா ஒன்றும் தெரியல. கிருஷ்ணன் கிட்ட முதல்ல டிரைவிங் கொடுத்தா பாருங்க, அங்கேயே பெரிய விஷயம். டிரைவிங் தெரியாம டிரைவர் சீட்டில் உட்காந்தா எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி தான் நம்ம லைஃப். எங்கேயோ கொண்டு போய் சரியா ஓட்ட தெரியாம டிராஃபிக்கு நடுவில் கொண்டு போய் நிறுத்தி விட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் தெரியாம நிற்கிற மாதிரி இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. தர்ம சம்மூட சேதாக. இப்ப சொல்றான் யத் ஸ்ரேயம் சியாத். அப்போ கரெக்ட் திவ்ய முகூர்த்தம் இது கீதையில. இங்க என்ன சொல்றான்னா, எது ஸ்ரேயஸோ எனக்கு சொல்லுப்பா. யத் ஸ்ரேயஸ்யான் நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே. எனக்கு எது ஹிதமோ, எது எனக்கு ஞானத்துக்கு காரணமோ, எது எனக்கு மோட்சத்துக்கு காரணமோ, எது எனக்கு நிம்மதிக்கு காரணமோ அது எனக்கு உபதேசம் பண்ணு. அது போராம சிஷ்யா தே அகம். கம்ப்ளீட் சரண்டர். அகம் தே சிஷ்யா. இவ்வளவு நாள் ஃப்ரெண்டா இருந்தவர் சிஷ்யாலாம் சொல்ல மாட்டா ஈஸியா. ரொம்ப அபூர்வமா பார்க்கலாம். ஞானேஸ்வரருக்கு அவ அண்ணாதான் குரு, நிவர்த்திநாதன். 1.5 வயசு தான் வித்தியாசம் 2 பேருக்கும். அந்த நிவர்த்திநாதர் உபதேசம் பண்ணி தான் ஞானேஸ்வரருக்கு ஞானம். அவருடைய அமிர்தானுபவத்தில் அவர் சொல்றார், எனக்கு ஒரு பரபிரம்மத்தை தான் தெரியும், நிவர்த்திநாதாக்கியம் தெய்வத்தம் அப்படின்னு. அந்த நிவர்த்திநாதங்கிற அந்த தெய்வத்தை நான் ஆசிரிக்கிறேங்கிற ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு பக்தி. அண்ணாங்கிற ஃபீலிங்கே இல்லை. நிவர்த்திநாதங்கிற அந்த பரபிரம்மத்தை நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். இங்க அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுக்கு 2 பேரும் சகா தானே, விளையாடின்னு இருக்கா. ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேதி அஜானதா மகிமானம் தவேதம் மயா பிரமாதாத் பிரணயேன வாபி. இதெல்லாம் அர்ஜுனன் பின்னாடி சொல்றானே. ஹே கிருஷ்ணா ஹே யாதவா ஹே சகே, இப்படியெல்லாம் கூப்பிட்டு பேசின்னு இருக்கிற இடத்துல தேஹம் சிஷ்யா, நான் உங்களுக்கு சிஷ்யன். ஷாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம், நான் உனக்கு பிரபத்தி பண்றேன். மாம் அனுஷாதி, அனுசாசனம் குரு, எனக்கு உபதேசம் பண்ணு, எனக்கு வழிகாட்டு. நான் உனக்கு சரண்டர் பண்றேன். சரணா பிரபன்னம்னா பிரபத்தி. எங்கெல்லாம் சிஷ்யன் குருவுக்கு சரணாகதி பண்றாரோ அங்கெல்லாம் தான் உபதேசம் வருது. அந்த பிரபத்தி வேணும், இல்லாட்டா அந்த அத்தியாத்ம வித்தியே போக முடியாது. அந்த பிரபத்தி வருத்துறதுக்காகத்தான் பகவான் கீதையில சொல்ற, தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்திதே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினா. ஏன்னா திஸ் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப டீப்பான வித்யை. இதுல பர்சனல் கனெக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிறதுனால சேவை பண்ணி சரணாகதி பண்ணி அப்படி அந்த வித்தியை எடுத்துக்கோன்னு, பக்தி பண்ணி எடுத்துக்கோ. எந்தெந்த விதத்துல உன்னை அடக்கிக்க முடியுமோ, உன்னை சரணாகதி பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்ணி, உன்னோட அபிமான அகங்காராதிகளை எல்லாம் இல்லாம பண்ணி அப்படி பண்ணி அந்த வித்தியை எடுத்துக்கோ. பக்தி பண்ணி எடுத்துக்கோ. அந்த பக்தி தான் நம்ம அந்த அந்த குணங்களை எல்லாம் சேர்த்தி தான் நாம பலம் அப்படின்னும். அது இல்லையா தௌர்பல்யம். ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல எல்லாம் இன்டலெக்ட் மட்டும் வளர்ந்துருக்குன்னா, ஒரு பெரியவர் சொன்னார், நல்ல புத்திப்பா, ஆனா மூக்கு நீளமா இருந்தா அழகா இருக்கும்பா, ரொம்ப நீளமா இருந்தா. அது மாதிரி புத்தி இருக்கணும்.
அந்த புத்தியே மட்டும் வளர்ந்து அது கூட ஹிருதயம் வரலை, அது கூட விவேகம் வரலை, அது கூட வைராக்கியம் வரலை, தபோனிஷ்ட வரலை, சரீர நியமம் வரலைன்னா ஒரு திருப்தியே இருக்காது உள்ள. சதாச்சார நிஷ்டங்கள்லாம் வர வேண்டியிருக்கு, அனுஷ்டான நித்தியத்துவம் வர வேண்டியிருக்கு, அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் வர வேண்டியிருக்கு, சுவாத்தியாயம் வர வேண்டியிருக்கு, குரு பக்தி வர வேண்டியிருக்கு. சௌமனஸ்யம் வர வேண்டியிருக்கு, அபயம் வர வேண்டியிருக்கு, அமானித்துவம் வர வேண்டியிருக்கு. இந்த லட்சணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரெங்க், பலம். அது இல்லையா தௌர்பல்யம். ஹிருதய தௌர்பல்யம் சுத்ரம்னாக்கா இதுதான். ஸ்பிரிச்சுவலி பார்த்தேன்னா இதெல்லாம் தான் தௌர்பல்யம், ஸ்பிரிச்சுவலி பார்த்தா இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரென்த். காத்தால 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது அப்படின்னு ஒன்று சம்பாதிச்சுன்னு விட்டானா ஒரு ஸ்ட்ரென்த். ஒரு சின்ன சாதனையில ஜெயம் வரதே பெரிய சக்தி. அது ஒரு சம்பாதிச்சு அது மாதிரி எது நல்ல நல்ல குணங்கள் இருக்கோ அந்த குணங்கள்லாம் கல்டிவேட் பண்ணி சுபாபியாம் வாசனாவிருத்தௌ தாத்த தோஷோ ந கஷன. சுபாசுபாபியாம் மார்காபியாம் வஹந்தி வாசனாசரித் பௌருஷேண பிரயத்னேன யோஜனீயா சுபே பதி. இந்த மனசு இருக்கே அசுப வழியிலையும் போகும் சுப வழியிலையும் போகும். அதை பலமா பிடிச்சு சுபமான வழியில திருப்பி விடணும். இல்லை உன்னால போக முடியலையா, நிறைய சுபமான வழியில போகப்பட்டவா கூட சேர்ந்துக்கோ. கொஞ்ச நாள் உள்ள ஒரு குறை தோணும், ஐயோ நம்ம இப்படி இருக்கோமே இப்படி இருக்கோமே இப்படி இருக்கோமே தோணணும். அப்பதான் உருப்படியாக முடியும். சளியில தான் தாமரை விரியும். உள்ள அந்த சோகம் வரணும், தன்னை நினைச்சு சோகம் வரணும். நான் இருக்கிற நிலையை நினைச்சு இதுலேருந்து கரையேறணுமே. ஆனா அதுலேயே இருக்கப்படாது, அந்த சோகத்திலேயே. அதுக்கு பரிகாரம் தான் சத் சங்கத்தினாலையும் ஜபாதி நிஷ்டைகள்னாலையும் அத்தியாத்ம சாதனையினாலையும் ஆகார சுத்தினாலையும் என்னென்ன வளர்த்திக்கிறோமோ எல்லாம் பலமாயிடும். அந்த பலம் எல்லாம் சேர்ந்துதான் இவனுக்கு ஒரு கோவிலுக்கு சுத்தி வரை இருக்கிற பிராகாரம் மாதிரி. இது எல்லாருக்கும் அப்படியே எப்ப பார்த்தாலும் தியான சமாதியில் இருக்க முடியாது. சரி, சமாதியில் இல்லையா தியானத்தில் இரு, தியானத்தில் இல்லையா ஜபத்தில் இரு, ஜபத்தில் இல்லையா பூஜையில் இரு, இல்லை ஒரு சுவாத்தியாயத்தில் இரு. ஒன்றும் இல்லையா சும்மா ஒரு பிசிக்கலாவது அந்தந்த சமயத்தில் பண்ண வேண்டிய அனுஷ்டானத்தை பண்ணிட்டு வேற எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கியோ இல்லையோ. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரியவர்கிட்ட ஒரு சாதகர் போய் சொன்னார், சந்தியாவந்தனம் மூடே வர மாட்டேங்கிறது. ரொம்ப நாளாக நான் ட்ரை பண்ணுறேன். அந்த டைமில் அந்த 6லேருந்து 7 அவர் சொல்லுவார், அந்த நிஷ்டையாக அந்த டைமில் பண்ணணும்னு சொல்லுவார். மூடு வர மாட்டேங்கிறது, என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, ஜப்பம் பண்ண பார்க்குறேன் நடக்க மாட்டேங்கிறது. இப்படி ஒரு ஸ்டேட், இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வரும். அந்த பெரியவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா, இன்னும் வராட்டாலும் பரவாயில்ல, அந்த 6லேருந்து 7 டைமை வேஸ்ட் பண்ணுங்க. புரிஞ்சுதா? டோன்ட் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் பர்பஸ் ஆர் ஃபார் எனிபடிஸ் பர்பஸ். Just to make yourself available to God. We do not know when He will come, but keep it open. ஒன்றும் பண்ணாது, ஒன்றும் வரண்டா, அவனுக்கு மூடு வரண்டா, தியானம் வரண்டா, ஜபம் வரண்டா, ஒன்றும் வரண்டா. எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுன்னு அந்த ஜலபாத்திரத்தை வச்சுன்னு விளக்கேற்றி வச்சு உட்காரே, வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இரு. ஒன்றும் பண்ணாதே. ஒரு மூடும் வரலன்னா வரண்டா, தியானம் வராட்டா வர வேண்டாம். அந்த ஒரு டைமை கேப் பண்ணு. அந்த டைமில் உலக விஷயங்கள் நுழையாம சும்மாவாவது இரு. அப்படியாவது பண்ணு. இப்படியெல்லாம் சொல்லித்தரத்துக்கு நமக்கு பெரியவா வேணும், இல்லாட்டா ஏமாந்து போயிடும். மனசு சொல்லுவான், இன்னைக்கு தியானம் வரல, இப்படி இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம், போய் வேற ஏதாவது பண்ணுவோம்னா அந்த இருக்கிற ரூட்டீன் டிசிப்ளினும் போயிடும். இந்த டிசிப்ளின் கிடைக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம், ஒரு லாபம். அது ஒரு நிஷ்டை கிடைக்கிறது பெரிய லாபம், நிஷ்டை போயிடும். அதனால என்னென்ன நிஷ்டை அத்தியாத்மமா என்னென்ன நிஷ்டை வருதோ அதெல்லாம் பலம். ஒரு கீதா அத்தியனம் பண்றான, இன்னைக்கு வாழலாம் ஒரு குரூப் பக்தா இல்லாம வந்து கீதையை பாராயணம் பண்ணின பூரா குருவாரமா இருக்கேன்னு
ஒரு பலம் அது. புரியறதோ புரியலையோ அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அர்த்தமாகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள ஸ்புரிக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும். ஒரு பலம். மெயினாக ஒரு 3-4 மணி நேரம் வேற எதுவும் பண்ணாமல் இருந்தோம் பாருங்க, அதுவே பெரிய லாபம். அதனால அந்த பலத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். தர்மசம்மூடச்சேதாக. தர்மசம்மூடச்சேதாகனாக்கா எனக்கு தர்மம் என்னன்னு தெரியலை பகவானே, ஆர் அத்தியாத்ம சாதனையே தர்மம் அப்படி எடுத்துட்டோமானால் எப்படி அத்தியாத்ம சாதனை பண்ணணும்னு தெரியல, எப்படி ஞான விசாரம் பண்ணணும்னு தெரியல, என்ன மாதிரி இருக்கணும் தெரியல, வர்ணாசிரம தர்மம் தெரியல, ஒரு சாதகனோட தர்மம் தெரியல, எதுவும் தெரியல. எது வேணா எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இங்கே அத்தியாத்ம விஷயமா இருக்கிறதுனால எனக்கு எப்படி சாதனை பண்ணணும் தெரியல, எப்படி தியானம் பண்ணணும் தெரியல. அது தர்மசம்மூடச்சேதாக. எனக்கு எது ஸ்ரேயஸோ, எது சாரதமமான விஷயமோ அது எனக்கு உபதேசம் பண்ணுவோம். எத் ஸ்ரேயஸ்யாத் நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மை வித் கன்விக்ஷன் யூ டீச் மீ. எனக்கு அது கேட்டால் உங்கள் வாயிலேருந்து ஏதாவது கேட்டுவிட்டா எனக்குள்ள நிச்சயம் வந்துடும். நிச்சயிதம் ப்ரூஹி தன்மே தேகம் சிஷ்யா, நான் உங்களுக்கு சிஷ்யன். சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம் மாம் அனுஷாதி அனுசாசனம் குரு. எனக்கு என்னோட உண்மையான சுபாவம் தகுந்தபடி தர்மம் பண்ண முடியலே, எனக்கு வழிகாட்டி கொடு. இப்படி சொல்லி பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம், நஹி பிரபஷ்யாமி மமாபனுத்யாத் யச்சோகமுச்சோஷணம் இந்திரியாணாம் அவாப்ய பூமௌ அசபத்னமிருத்தம் ராஜ்யம் சுராணாம் அபிச்சாதிபத்யம். நஹி பிரபஷ்யாமி மமாபனுத்யாத் யச்சோகமுச்சோஷணம் இந்திரியாணாம். என்னோட இந்த சோகம் இந்திரியானாம் சோஷணம், இந்திரியங்களை எல்லாம் சோஷணம் பண்ணி விடுறது. அழுது அழுது துன்பப்பட்டு துக்கப்பட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாத நிலையில இருக்கேன். அப்படி இருக்கிற இந்த சோகத்தை யாரு நீக்கம் பண்ணுவான்னு நான் பார்க்கல, தெரியல எனக்கு. என்னை யாரு கரையேற்றுவா? இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நான் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே அடைஞ்சா கூட அசபத்னம், சபத்னா சத்ரு, சத்ருவோட அல்லாம சத்ருவே இல்லாம நிஷ்கண்டகமான ராஜ்யத்தை அடைஞ்சா கூட, ரித்தம் சமிருத்தமான ராஜ்யத்தை அடைஞ்சா கூட, ஏன் தேவாதிபத்தியம் இந்திர பதவியை அடைஞ்சா கூட ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. அங்கே இருந்தாலும் இந்த கடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க போறேன், எப்படி இந்த சோகம் இல்லாம இருக்க போறேன்? அங்கே இருந்தாலும் இதை நினைச்சு சோகப்பட்டு தான் இருப்பேன். எவ்வளவு பெரிய அசோக சக்கரவர்த்தி கலிங்கா வாருக்கு அப்புறம் நிம்மதியே இல்லாம ஆயிடுத்தும்பா. அதை வேற வெட்டி குத்தி கொண்டு அர்ஜுனன் சொல்ற விஷயம் நிறைய பேர் கேட்பா. கிருஷ்ணன் எதுக்கு அர்ஜுனனை யுத்தம் பண்ண சொன்னார்? கிருஷ்ணன்லாம் சொல்லலை, அர்ஜுனனா டிசைட் பண்ணதுதான். கிருஷ்ணன் அவித்தியை தான் நிவர்த்தி பண்ணான், அஜானத்தை தான் நிவர்த்தி பண்ணான். அவனோட ஸ்வபாவம், அவனோட பிரகிருதி. யூ ஹாவ் நோ அதர் வே. ஒரு கோஷத்துக்குள்ளே யுத்தம் இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. நம்ம பார்ப்போம், முன்னால வரத பார்ப்போம். அதனால யத் சோகம் உச்சோஷணம் இந்திரியானா அவாப்பிய பூமோ அசபத்னமிருத்தம் ராஜ்யம் சுராணாம் அபிச்சாதிபத்தியம். இங்க அர்ஜுனன் சொல்றான், பெரிய ராஜ்யம் தேவலோகம் கிடைச்சு நாம ஒன்றும் சோகம் இல்லாம இருக்க முடியாது. ந சுகம் இந்திரஸ்யாஹு ந சுகம் சக்கரவர்த்தினஹா சுகமஸ்தி விரக்தஸ்ய முனேஹே ஏகாந்த ஜீவினா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. இந்திரனுக்கும் சுகம் இல்லை, சக்கரவர்த்திக்கு சுகம் இல்லை, சர்வசங்க பரித்தியாகியா இருக்கிறவனுக்கு தான் சுகம்ங்கிற மாதிரி. இது இப்போ அர்ஜுனன் விஷயத்துல சேராது.
அர்ஜுனன் இப்ப அது மாதிரி பேசிண்டு பகவான் கிட்ட நான் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தேர்தட்டில் உட்கார்றான். இதான் அடுத்த ஸ்லோகம். சஞ்சய உவாச ஏவம் உக்த்வா ரிஷிகேஷம் குடாகேஷः பரந்தபः ந யோத்ஸ்ய இதி கோவிந்தம் உக்த்வா தூஷ்ணீம் பபூவஹ. தூஷ்ணீம் பபூவஹ. ஆச்சரியம். என்ன பண்ணினான்? குடாகேஷன் அர்ஜுனனுக்கு பேரு, ரிஷிகேஷன் கிருஷ்ணனுக்கு பேரு. இந்திரியங்களெல்லாம் ஜெயிச்சவன் ரிஷிகேஷன். குடாக்காயாக ஈஷா. குடாக்கான நித்ரா, தூக்கம். அர்ஜுனனும் நல்ல தபஸ்வி. அர்ஜுனனுக்கு அசாமானிய சக்திகள் உண்டு. தபஸ் பண்ணி தூக்கத்தெல்லாம் ஜெயிச்சிருக்கான். தூக்கத்தை ஜெயிக்கிறதுனா யுத்தம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற பூமியில் ஒரு க்ஷண நேரம் he can take a dip and become fresh. அந்த மாதிரி பவர்லாம் உண்டு அர்ஜுனனுக்கு. தூக்கம் எப்போ வேணுமான தூங்கிக்கலாம், தூங்காமல் இருக்கலாமா தூங்க. நமக்கு சிவராத்திரி வரத்தையே பயம். ஏகாதசினா பயம், சிவராத்திரினா பயம். மற்ற நாளில் தூக்கம் வரல, தூக்கம் வர. சிவராத்திரியை பார்த்து தூக்கம் வந்துடும். அப்ப குடாகேஷா நித்ரையை ஜெயிச்சவன். அந்த குடாகேஷன் கிட்ட ரிஷிகேஷன் சொல்றான் அப்படின்னு. அஜ்ஞான நித்ரையை ஜெயிக்கிறதுக்கு பலம் இருக்கிறவனுக்கு தான் இந்த ஞானோபதேசம் பலிக்கும். அவித்யாங்கிற நித்ரையை யாரு ஜெயிக்கிறாளோ அவளுக்கு தான். இந்த தூக்கத்தை ஜெயிக்கிறதுங்கிறதும் யோகத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். தூக்கம் எல்லாருக்கும் வேணும். பகவான் ரமண மகர்ஷி கிட்ட கேட்டார், தியானம் பண்றது தூக்கம் வருதே பகவானை, என்ன பண்ணும்? தூங்கு அப்படின்னு. எப்போ போகும்போதுலையும் அப்போ தியானம் பண்ணு அப்படின்னு. தூக்கம் வந்துடுத்தானா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மோஸ்ட்லி நிறைய பேரோட ப்ராப்ளம் தூக்கம் வரதில்லை, தூக்கம் வரலைங்கிற கவலை தான் ப்ராப்ளம். தூக்கம் வரல, தூக்கம் வரல, தூக்கம் வரல. அந்த கவலையிலேயே நம்ம எனர்ஜி போயிடும். ரெண்டு விதமான தூக்கம் உண்டு. ஒன்று சரீரத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ஸ்லீப், அது எல்லாருக்கும் வேணும். அந்த தூக்கம் நமக்கு எனர்ஜைஸ் பண்ணிவிடும் நம்மளை. அதுக்கு மேலே இருக்கிற தூக்கம் இருக்கு பாருங்க, நம்மளை அந்த தூக்கத்தினாலேயே நம்ம டல் ஆயிடுவோம். அதனால தான் பிராம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திருக்கணும் எல்லாம் சொல்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டல்னஸ் செட் ஆகிடும் உள்ள. தூக்கம் வரலையா பேசாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும். நிச்சலமாக தூக்கத்துக்கு அடிமையாகக்கூடாது. தூக்கம் வரலையே வரலையே வரலையே, தூக்கம் வரலையே வரலை, அவ்வளோதான். தூக்கத்தினால தான் ரெஸ்ட்டுன்னு கிடையாது. நீங்கள் பாட்டுக்கு ரெஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எஸ்பெஷலி கொஞ்சம் வயசாகிற போது தூக்கம் கம்மியாகும். தூக்கம் கம்மியாகிற போது எவ்வளோ தூக்கம், எப்போ தூக்கம் வருதோ வரட்டும். வரலையா நான் ஒன்றும் கம்ப்ளைண்டே இல்லை, ஃப்ரெஷ்ஷாக நிச்சலமாக சாந்தமாக இருக்கும். இல்லை ஜபம் பண்ணின்னு இருக்கலாம், இல்லை நல்ல புஸ்தகங்கள்லாம் எடுத்து வச்சு தூக்கம் வரலையா உட்காந்து வாசிக்கும். எப்போ தூக்கம் வருதோ அப்போ. வெத்தலை பட்டியை வெத்தலை எடுக்காதுங்க. மொபைல் தான் அது எடுத்தால் வர தூக்கம் கூட போயிடும். அந்த லைட்டு கண்ணில் பட்டு தானே தூக்கம் போயிடும். அப்போ தூக்கத்தை ஜெயிக்கிறதுன்னா என்னன்னா, தூக்கத்துக்கு அடிமையாகாமல் இருக்கிறது. தூக்கம் வேணும் எல்லாருக்கும், நித்ரை வேணும். அது யுக்த நித்ரா அப்படின்னு பகவான் கீதையில் சொன்னார். எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு. தூங்கி எழுந்திருந்தா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி தூங்கிறதே ஒரு யோகம். தூங்கி எழுந்திருந்து இப்போ தான் நான் தூங்கி எழுந்திருக்கேன், ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்மா, இந்த மாதிரி தான் இருக்கு தூக்கம். அதனால தூங்கிறதுக்கு கூட கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு.
அத்தியாத்ம வித்யானா என்னென்னா சாப்பிட கற்றுக்கணும், தூங்க கற்றுக்கணும், நடக்க கற்றுக்கணும். சின்னத்தில் நடக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாளே, அப்போவே படிச்சிருந்தா தேவையில்லை, படிக்கலை. எல்லாம் கர்மா பண்ண கற்றுக்கணும். சாதாரண சின்ன விஷயந்தான் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் ஒப்சர்வ் பண்ண 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 தெரியும், இந்த ஃபீல்டில் எல்லாமே நம்ம ஃபெயிலுவர். நமக்கு எப்படி தூங்கணும் தெரியாது, எப்படி சாப்பிடணும் தெரியாது, எந்த டைமில் சாப்பிடணும் தெரியாது. ஒட்டகம் மாதிரி 9 நாளைக்கு ஒரே அடியாக சாப்பிட்டு வச்சுட்டோம். அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? சாப்பிட்றதுக்காகவே ஒரு அவதாரம். இது எல்லாமே கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு நமக்கு. இதுதான் யோகம். யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கா. இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் தான் தியானம் கரெக்டாக இருக்கும். புத்தர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார். ஒரு வீணை வாசிக்கிறவர் கேட்குறார் புத்தர்கிட்ட, எப்படி மனசு தியானத்தில் இருக்கும்னு கேட்குறார். அப்போ அவர்கிட்ட சொல்கிறார், நீ வீணையை டியூன் பண்ணுற போது நல்லா டியூன் பண்ணினா என்ன ஆகும், நல்லா முறுக்கினா என்ன ஆகும், கம்பி உடஞ்சிடும். ரொம்ப லூஸாக விட்டால் என்ன ஆகும், வாசிக்க முடியாது. அப்போ எப்படி வச்சுக்கணும், கரெக்டாக ஸ்ருதிக்கு தகுந்தபடி க்ளீனாக டியூன் பண்ணி வச்சு. அது மாதிரி தான் யோகம். யுக்தம்ங்கிற சப்தத்துக்கு அதுதான் அர்த்தம். கரெக்டாக. ஆனால் அப்படி பர்ஃபெக்ஷன்லாம் நம்ம ஈஸியாக வந்துவிடாது. வி ஆர் ஆல் ஸ்ட்ரகிளிங், அவ்வளோதான். அது நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுவோம். மெதுவா நம்மளையே நம்ம பார்த்து கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு, நம்மளையே நம்ம பார்த்து படிச்சுக்க வேண்டியிருக்கு. மற்றவாளை பார்த்தாலும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம். சாஸ்திரத்துலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும், மற்றவாழ்கிட்டேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும், நம்மகிட்டேருந்து நமக்கு எது ஃபிட் ஆகும்னு பார்க்கணும். இதெல்லாம் பண்ணினா தான் யோகம் பூர்ணமாகும். இப்போ அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட சொன்னா, நான் உனக்கு சிஷ்யன், நான் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன். ந யோத்ஸ்யே இதி கோவிந்தம் உக்த்வா தூஷ்ணீம் பபுவா. சும்மா உட்காந்துட்டான். சத்சங்கத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் அப்படி இருக்கணும் இல்லையா? அதுதான். இப்போ நான் இதோ முடிஞ்சு போச்சு, இன்னும் நான் சத்சங்கத்தில் உட்கார போறேன்னு அர்ஜுன உட்காந்துனான்னு வச்சுக்கோ. இன்னும் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன். சத்சங்கத்தில் யுத்தம் பண்ணப்படாது. நான் இந்த சீட்டில் கர்ச்சீஃப் போட்டுட்டு போனேன் இப்படியெல்லாம் சொல்லி பெரிய யுத்தமே நடக்கும் சத்சங்கத்தில். நிர்மத்சராணாம் சதாம் நயோத்ஸ்யை இது கோவிந்த முக்த்வா துஷ்ணீம் பபுவஹாங்கிறது நீங்க கீதையில் இருக்கிற கான்டெக்ஸ்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு வியாக்கியானம் பண்றேன். யுத்தம்னாக்கா நம்ம இனிமே யாருக்கிட்டையும் சண்டை இல்லை. இப்போ அத்தியாத்ம யாத்திரை கிளம்புற போது அதுதான் நிர்மத்சராணாம் சதாம் வேத்தியம். பாகவதன் சொல்றது யாருக்கிட்டையும் மாத்சரியம் இல்லை, காம்படிஷனே இல்லை. ஐ எம் ரெடி டு லிசன். அபயம் மத்தஹா, எங்கிட்டேருந்து நம்ம யாருக்கும் பயம் கிடையாது. நான் சண்டை போடுறதுக்கு இல்லை, யாருக்கிட்டையும் சண்டைக்கே இல்லை. எனக்கு இந்த வித்யா வேணும், இந்த அறிவு வேணும். அப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்படி எடுத்துட்டோம்னா தூஷ்ணீம் பபுவஹ. அர்ஜுனன் எல்லாம் விட்டுடுங்க. இப்ப அர்ஜுனன் இல்லை, நீங்க இருக்க. நமக்கு இந்த வித்யா இருக்கு. இந்த வித்தியை எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிற போது என்ன, நயோத்ஸ்யே இது கோவிந்த முக்த்வா துஷ்ணீம் பபுவஹ. வேர்ல்ட்லி லைஃப் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபைட். For the time being, to absorb this knowledge, I am stopping all battles. இப்போதைக்கு நான் இதோ எல்லாம் விட்டு, நீ எனக்கு முதல்ல அந்த அறிவை கொடு, அறிவை எடுத்து அப்புறம் பார்ப்போம், அப்புறம் நீ என்ன சொல்றியோ நான் பண்றேன். அப்படிதான் கீதை ஆரம்பமாகிறது. தொடர்ந்து நாளை சாயங்காலத்தில் பார்ப்போம். இன்னுமே தான் பகவத் பாதாளே வாயை திறக்க போறார். சங்கராச்சாரியர் இவ்வளவு நேரம் பேசவே இல்லை.
இந்த ஸ்லோகங்களுக்கு எதுக்கும் வியாக்கியானம் பண்ணலை, எதுவுமே பேசலை. இன்னுமே வரக்கூடிய 2 ஸ்லோகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான், ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு, அதுக்கப்புறம்தான் சங்கராச்சாரியர் பாஷ்யமே ஆரம்பிக்கிறார். அதனால நாளைக்கு நாம பார்ப்போம். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலம். யதோமாத்மா பவசி துமேவ ததோ ந வாச்யம் மம கிஞ்சிதஸ்தி யதா தவேஷ்டம் குரு மாம் ததைவ த்வாம் ஆத்மநாதம் ரமணம் பஜாமி. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जयाद्य वैद्यगीते विषादरोगभाजे, प्रदत्त सर्वतापहारि दिव्यभेषजे. जयाद्य वैद्यगीते विषादरोगभाजे, प्रदत्त सर्वतापहारि दिव्यभेषजे. समस्तवेदकेदारजातभेदखेदादि रोगनाशनाय शक्तमुक्तिभेषजे. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. त्वमेव माधवोक्ता समस्तभेदहन्त्री, साङ्ख्यकर्म भक्तियोगमुक्तिवारिधि. सततमात्मसंस्थं कलयमानसं त्वं विहाय सर्वचिन्तामिति प्रगायसि. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. स्वल्पमप्यधीता निखिलमोहजेत्री, सकलदुःखजालतूलसबलवातुला. त्वदीय दिव्यवाणी सततपरिनिषेवां, देवि दीयतां नो ब्रह्मवादिनी. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. अशेषवेदसारं सखापरात्मतत्त्वं, समरविमुखचित्तं सखायमब्रवीत्. त्वमेव सातिगुह्य निरस्तमोहशोका, पुनश्च बादरायणेन गीतवैभवा. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. प्रपद्यमामनन्यं विमुञ्च सर्वधर्मान्, अशेषपापमुक्ततां त्वमाशु गच्छसि. अवाप्नुयाश्च शान्तिं स्थितिं च शाश्वतीं त्वाम्, इति प्रगर्जयन्तीं भजामि मातरम्. इति प्रगर्जयन्तीं भजामि मातरम्. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्.
जय भगवद्गीते कृष्णहृदयजाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् जय जय हरिगीते जननि वन्दनम् जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्